Hello students, I am Maunika, your mentor for computer. Let's begin today's session. Till we have completed 3 units of our syllabus. Today we are entering into unit 4, that is uses of internet and email. These are the topics we are going to discuss. What is computer network? Classification of network, difference between LAN and WAN, internet, uses of internet. Okay, these 5 are the contents today we are going to discuss. మనం ఇప్పుడు వరకు థర్డ్ యూనిట్ కంప్లీట్ చేసాం అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్లో ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తుంది ఫోర్త్ యూనిట్. ఈ టాపిక్స్ అన్ని ఈరోజు కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, టాపిక్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని కంగారు పడదు. These are all very simple and easy topics. Let's go through detailing. First of all, what is computer network? Computer network is a group of computers that use a set of common communication protocols over digital interconnections for purpose of sharing resources located or provided by network. It is interconnection of computers that allow people to share information and equipment. Computer network means we are having a set of computers. All these are connected to the single server to share resources. See the diagram. Here we are having the systems. Number of systems is connected to the single server to share resources. In this, it is interconnection of computers. It is interconnection of computers that allow people to share information and equipment. Major goals of computer networking are sharing information and sharing equipment. What is sharing information? Sharing information means networks allows people means users to easily share data and programs. నెట్వర్క్ ఏం చేస్తుంది? యూజర్స్ని అలో చేస్తుంది. డేటా షేర్ అవుతుందని చెప్పాను కదా, ఆ డేటా షేర్ అవ్వడానికి పర్మిషన్ అనేది నెట్వర్క్ ఇస్తుంది. సో దట్ యూ కెన్ ఎక్స్చేంజ్ డాక్యుమెంట్స్, స్ప్రెడ్షీట్స్, పిక్చర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్స్ బిట్వీన్ ద కంప్యూటర్స్. డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఏదైనా స్ప్రెడ్షీట్స్, పిక్చర్స్ కానీ, ఈమెయిల్స్ అవన్నీ కంప్యూటర్స్లో మనం షేర్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వీడియో మీకు ఎలా షేర్ చేస్తున్నా? బై యూజింగ్ ద నెట్వర్క్స్. లైక్ దట్ ఈస్ షేరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దాన్ని షేరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని షేర్ చేసుకోవడం అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ షేరింగ్ ఎక్విప్మెంట్. ఎక్విప్మెంట్ మీన్స్ కంప్యూటర్, printers, plotters, etc. Computers connected to network can share equipment such as printers, plotters, etc. to reduce cost. కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం? ప్లాటర్స్ కానీ ప్రింటర్స్ కానీ షేర్ చేసుకుంటాం. మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఆర్ టేక్ ఆర్ ఎనీ hospitals, like that, any organizations, educational organizations or hospitals like that, they are having a computers. Then for each computer is will they buy printer? No, they will not buy separate printers for each computers. They will buy printer commonly to all the computers. Means equipment sharing అంటే ఏంటి? ఎక్విప్మెంట్ని షేర్ చేసుకుంటుంది కంప్యూటర్స్ అన్నీ కలిపి. ఒక ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ హాస్పిటల్స్లో కానీ ఏదైనా కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైనా మన మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో ఒక 10 కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నా. 10 కంప్యూటర్స్కి 10 ప్రింటర్స్ కొనం. 10 కంప్యూటర్స్కి కలిపి మనం ఏం చేస్తాం? ఒక ప్రింటర్ని కొంటాం. ఆ ప్రింటర్లో ఈ కంప్యూటర్స్ అన్ని ప్రింటింగ్స్ అనేవి ఆ ప్రింటర్కి సెండ్ చేస్తాం. ఆ సెండ్ చేయడాన్ని ఏమంటాం? ఆ కంప్యూటర్స్ అన్నీ
ఆ ప్రింటర్ అనే ఎక్విప్మెంట్ని షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ షేరింగ్ ఎక్విప్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ classification of computers. Classification of computer means firstly it is categorized as local area networks, metropolitan area networks, wide area networks, and internet. The difference between the various types of networks lies only in the distance involved. Networking requires both hardware and software. Means computer networks are categorized as LAN, WAN, MAN and internet. Computer networks అనేది 4 different typesగా categorize అయ్యింది. And these are all same but it varies in distances involved. ఇవన్నీ వర్కింగ్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ ఒకటే, బట్ ఏంటంటే డిస్టెన్సెస్లోనే దాని డిఫరెన్స్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది. ఈ నెట్వర్కింగ్కి మనకి బోత్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది రెండు యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్. Local area networks, it is a, by the name what you are understanding, it is a local means locally, it is a limited action. See, in this computer networks interconnects computers within a limited area like residence, school, laboratory, university campus or office buildings. Okay, local area networks అనేది ఏంటంటే ఒక లిమిటెడ్ ఏరియా వరకు వస్తుంది, ఆర్ ఇట్ ఫర్ ఎ క్యాంపస్ ఆర్ ఒక బిల్డింగ్కి, ఒక ఆర్గనైజేషన్కి, వాటి వరకే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ కాలేజ్, మన కాలేజ్లో కూడా ఏమున్నాయి, వైఫై ఉంది కదా, మన కాలేజ్లో కూడా అది లిమిటెడ్, మన ఆర్గనైజేషన్ వరకే వస్తుంది. అది మన కాలేజ్కి అవుట్ సైడ్ అనేది ఆ నెట్ కనెక్షన్ వెళ్ళదు. సో అట్లా లిమిటెడ్ ఏరియా వరకు లిమిటెడ్ కంప్యూటర్సే కనెక్ట్ అయి ఉండడాన్ని లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అని అంటాం. ఇన్ దిస్ కంప్యూటర్ కమ్యూనికేట్ త్రూ ట్విస్టెడ్ పెయిర్స్. ట్విస్టెడ్ పెయిర్స్తో అవి కమ్యూనికేట్ అయి ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లో డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది కొంచెం లోగా ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ already installed in many offices and coaxial or కేబుల్ ఫైబర్స్. డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది తక్కువగా జరుగుతున్నప్పటికీ మనకేంటి, ఆల్రెడీ ఆఫీసెస్లో వైర్స్ అవన్నీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడైతే వైఫైస్ అవి ఉన్నాయి, కానీ ప్రీవియస్లో మనకి వైరింగ్ మీద బేస్ అయి ఉండేవి. ట్విస్టెడ్ పెయిర్స్, బై యూజింగ్ ట్విస్టెడ్ పెయిర్స్ అని యూజ్ చేసుకొని లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్లో మనకు కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది. మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ కానీ క్యాంపస్ కానీ ఈ కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి స్పీడ్ ప్రింటర్స్ కానీ, మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ హోల్డింగ్ డేటాబేసెస్ కానీ, డేటా స్టోర్ చేస్తాం కదా మనం డేటాబేస్లో, అవి కానీ ప్రింటర్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ ప్రింటర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాలేజ్కి ఒక ప్రింటర్ ఉంటుంది, అంతేగాని ప్రతి సిస్టమ్కి ఒక ప్రింటర్ కొనం కదా. అట్లానే లైక్ షేరింగ్ ఎక్విప్మెంట్ లాగా ప్రింటర్. ఈ షేరింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఈ డేటాని ఇవన్నీ షేర్ చేసుకోవడానికి, కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడాన్ని ఒక ఆర్గనైజేషన్ మధ్యలో చేసుకోవడానికి మెయిన్ పర్పస్కి మనం LAN యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ స్పీడ్ అనేది 1 MB/s to 1 GB/s ఉంటుంది. ఓకే, the main purpose of LAN is to share peripheral devices like printers, magnetic holding database between the organization. It is used, and communication speed ranges from 1 MB/s to 1 GB/s only in local area networks. It is a very limited area. Very limited computers are connected in local area networks. Second one is metropolitan area networks, MAN. Metropolitan area networks అంటే it would depending on the area covered by expanded networks, it is called metropolitan or wide area networks. Metropolitan area networks are scattered around a metropolitan area. Cellular phones networks are a good example of such thing. It is based on geographical region of the area. Metropolitan area networks అంటే LAN ఉంది, లిమిటెడ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, దానికి ఎక్స్పాండెడ్ నెట్వర్క్స్, ఒక ఏరియా వరకు నెట్వర్క్ రావడాన్ని మనం మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అంటాం. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఉంటాయి.
సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఏం చేస్తాయి, ఒక చోట ఒక సెల్ ఫోన్ టవర్ ఉందనుకోండి, కొన్ని కిలోమీటర్స్ రేంజ్ వరకు అది వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి సెల్ ఫోన్ టవర్ ఉంటుంది కొన్ని కిలోమీటర్స్. అలా ఒక చోట నుంచి ఒక కొంత జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా వరకు ఆ సెల్ ఫోన్ టవర్స్ వెళ్తాయి. అలా అవన్నీ సెల్ ఫోన్ టవర్స్ అక్కడక్కడ ఉంటూ ఉంటాయి. ఆ నెట్వర్క్స్ అన్నిటినీ కమ్యూనికేట్ నెట్వర్క్స్ అన్నీ మనం ఏం చేస్తారంటే యూస్ చేసుకున్నాం. సెల్ ఫోన్ టవర్ ఉంది, ఒక చోటుకి వెళ్తే రాదు. అలా కాకుండా అన్ని చోట్ల మనకు ఒక ఏరియా మొత్తంలో రావాలంటే ఏం చేస్తాం, ఒక 4-5 పెడతాం. ఒక నెట్వర్క్ కొన్ని ఏరియాస్, ఒక నెట్వర్క్ కొంత కిలోమీటర్స్, ఒక నెట్వర్క్ కొంత కిలోమీటర్స్ అలా పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ ఏ లిమిటెడ్ ఆర్ ఎక్స్పాండెడ్ వెర్షన్. ల్యాన్ కన్నా కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేసి పెట్టడానికి కొంచెం ఏరియాని, దానికన్నా కొంచెం ఏరియా ఎక్స్పాండ్ అయి ఉండడాన్ని మనం ఏమంటాం, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటాం. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్. వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్లో కంప్యూటర్స్ మే బి వైడ్లీ సపరేటెడ్ దట్ మే ఇన్ డిఫరెంట్ సిటీస్, స్టేట్స్ ఆర్ ఈవెన్ కంట్రీస్. ఇట్ ఈజ్ నెట్వర్క్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్. దాన్ని ఏమంటామంటే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ని నెట్వర్క్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్. ఎందుకంటే మనకి ల్యాన్ వచ్చేటప్పటికి లిమిటెడ్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్స్లో ఏమవుతుంది, దానికన్నా కొంచెం ఎక్స్పాండెడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అనేది మనకి ఇస్తున్నాం. బట్ వైడ్ ఏరియా అంటే లార్జ్ జియోగ్రాఫికల్ ఏరియాస్. లార్జ్ జియోగ్రాఫికల్ అంటే ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఇట్ మే బి. ఓకే, ఈవెన్ కొన్ని కంట్రీస్కి కనెక్ట్ అయ్యేంత కూడా ఉంటుంది వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అనేది. దాంట్లో ఏంటంటే మనకి కమ్యూనికేషన్ స్పీడ్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు, ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ లార్జ్ జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా కాబట్టి రేంజ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. 12,000 bits per second నుంచి ఓవర్ 1 MB per second వరకే మనకి ట్రాన్స్మిషన్స్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది, డేటా ట్రాన్స్మిషన్. In this transmission, medium used are normally public systems such as telephone lines, microwaves, or laser lines and satellite links. In WAN, all LANs dispersed over a wide area are interconnected. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్లో ఈ ల్యాన్స్ అన్నీ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ వైడ్ ఏరియాలో ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ల్యాన్స్ ఉంటాయి మనకి లిమిటెడ్ సిస్టమ్స్, ఇంకో చోట కొన్ని ల్యాన్స్ ఉంటాయి, ఇంకో చోట కొన్ని ల్యాన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అవ్వడాన్ని మనం వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అంటాం. ఓకే, నౌ I think you get the idea on LAN, MAN, wide area networks. Wide area networks. Now see diagrams. LAN, here it is having one server and different computers, one computer, 2, 3 computers are there in this LAN. These are interconnected and all are connected to the servers. ఇవన్నీ ఏమవుతుంది, ఒక సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇట్లా ఒక లిమిటెడ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి ఒక సర్వర్కి కనెక్ట్ అవడాన్ని మనం LAN, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ యు లర్న్, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్, MAN, MAN. See here, ఇక్కడ ఏమున్నాయి, 4 computers is connected, interconnected అయ్యి దాన్ని ఒక LAN అంటాం. ఇక్కడ ఒక LAN ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. సో ఈ LAN అనేది ఈ జియోగ్రాఫికల్ రీజియన్ వరకే వస్తుంది. ఈ LAN ఈ జియోగ్రాఫికల్ రీజియన్ వస్తుంది, ఈ LAN ఇక్కడ. లైక్ దట్ మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా, సెల్ టవర్స్ లాగా. ఇక్కడ సెల్ టవర్ ఉందనుకొని కొంచెం వస్తుంది, ఇక్కడ ఇంకో సెల్ టవర్. అట్లా నాట్ ఓన్లీ సెల్ టవర్, నెట్వర్కింగ్ కనెక్షన్స్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఇలా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ ఏమవుతున్నాయి మనకి ఈ సింగిల్ దానికి సర్వర్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. దీన్నే మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ని మీరు ఇక్కడ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లాగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ ల్యాన్స్కి సింగిల్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయింది కదా, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయ్యి ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి చూసారా.
ఈ ఇంటర్ కనెక్ట్ అవ్వడాన్ని మనం వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అన్నాం. ఓకే, సి బై కంబైనింగ్ డిఫరెంట్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ల్యాన్స్ interconnecting is called wide area networks. That is called wide area networks. Kindly please observe the difference between line, LAN, WAN and WAN carefully. Okay, carefully see the diagrams and observe the data. Next, now see the differences between LAN and WAN. Local area networks and WAN means wide area networks. See, it stands for local area network and abbreviations wide area network. Next thing is it spans greater distances, may vary from 100 meters to about 10 kilometers. Means we already discussed లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఏం చెప్పాం, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే ఒక లిమిటెడ్ ఏరియా వరకే ఉంటుంది. ఒక ఆర్గనైజేషన్కి కానీ ఏదైనా సంథింగ్ లైక్ ఒక హాస్పిటల్స్ కానీ ఒక ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ పర్టికులర్లీ దాని వరకే కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. దాన్నే మనం ల్యాన్ అంటాం. అది మినిమం డిస్టెన్స్ వచ్చేటప్పటికి 100 meters అండ్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ అబౌట్ 10 kilometers. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్. వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్లో ఏంటి, ఇట్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు limited geographical operate countrywide or even worldwide. Means wide area network already discussed చేసాము. ఏంటి, it is very limited to geographical area. limited geographical area వరకు ఉంటుంది. geographical area అంటే లార్జ్, లిమిటెడ్ అంటే ఇక్కడ లార్జ్ అనమాట. లార్జ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్కి ఉంటుంది వరల్డ్ వైడ్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ ల్యాన్ కాస్ట్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ వెరీ లో. డేటా ట్రాన్స్మిషన్ యొక్క కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఈజ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్? అసలు డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ డేటా బిట్వీన్ 2 or more డిజిటల్ డివైజెస్. డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది 2 or more డివైజెస్కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే ప్రాసెస్ అనమాట. డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాం 2 or more డివైజెస్ వరకే, లిమిటెడ్ కదా లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్లో. సో ఆ డివైజెస్ మధ్యలో మనం డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే ప్రాసెస్నే డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అంటాం. ఆ కాస్ట్ అనేది ఇక్కడ చాలా లోలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్లో ఏమవుతుందంటే డేటా ట్రాన్స్మిషన్ కాస్ట్ అనేది వెరీ హైలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ ల్యాన్. ఇన్ ఏ ల్యాన్ కంప్యూటర్స్, terminals and peripheral devices are physically connected with wires and coaxial cables. We already discussed that in LANs communication done through twisted wires అని చెప్పుకున్నాం కదా. ట్విస్టెడ్ వైర్ ద్వారా మనకి డేటా అనేది కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్లో. దాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు డిఫరెన్సెస్లో. ఓకే, కనెక్టెడ్ విత్ వైర్స్ అండ్ కోయాక్సియల్ కేబుల్స్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్. ఇన్ వైడ్ ఏరియా ఇట్ మే నాట్ బి ఫిజికల్లీ కనెక్టెడ్. వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్లో ఏంటంటే ఫిజికల్గా కనెక్ట్ అవ్వకపోయినా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద వైఫైస్ ఆల్సో ఇట్ విల్ రన్. టెర్మినల్స్ అండ్ ఫిజికల్ డివైజెస్, కంప్యూటర్స్ ఇవన్నీ ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు. ఇట్ మే రన్ ఆన్ యాజ్ ఇండివిజువల్స్ ఆల్సో ఇట్ విల్ వర్క్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ ఈజ్ వెరీ హై. First of all, what is data transfer? Data transfer means data copying from one system to another system. ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడాన్ని మనం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం. అది ఇక్కడ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చాలా హైగా ఉంటుంది. కమింగ్ టు వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది వెరీ లోలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ థింగ్, ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్? ఇక్కడ చూసారా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది పైన, అండ్ కింద వచ్చేటప్పుడు డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఉంది పైన, కింద డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది. అంటే ఏంటి, డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి చేస్తుంది కదా 2-3 కంప్యూటర్స్లో. ఆ డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ ప్రాసెస్ని మనం డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అంటాం. డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే డేటా కాపీ చేయడం ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్కి.
ఆ ప్రాసెస్ని మనం డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ అంటాం. ఓకే, కాపీయింగ్ని డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం, ఆ ప్రాసెస్ని డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ డేటా లాస్ మే నాట్ అక్కర్ ఇన్ ల్యాన్. లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్లో డేటా లాస్ అనేది జరగదు. కమింగ్ టు వ్యాన్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్, డేటా లాస్ మే అక్కర్. డేటా లాస్ అనేది జరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఏ నెట్వర్క్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి, డేటా అనేది బల్క్లో ఉంటుంది మనకి. సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ వర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్. వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ గ్లోబల్ వైడ్ కాబట్టి మనకి చాలా కంప్యూటర్స్ అనేవి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అయి ఉంటాయి. సో దట్ డేటా మే లాస్ సమ్ టైమ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ల్యాన్స్ ఆర్ ఓన్డ్ బై సింగిల్ ఆర్గనైజేషన్. లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అనేవి ఓన్లీ సింగిల్ ఆర్గనైజేషన్స్ మీద ఓన్ చేసుకొని ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వ్యాన్స్ ఆర్ ఓన్డ్ బై మల్టిపుల్ ఆర్గనైజేషన్స్తో ఓన్ చేసుకొని ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ డేటా క్యాన్ బి యాక్సెస్డ్. ఇన్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్లో ఏమవుతుంది, మనం చెప్పుకున్నట్టు లోకల్ ఏరియా డివైజెస్లో నెట్వర్క్స్లో కొంచెం వరకే డేటా అనేది కొన్ని కంప్యూటర్స్ వరకే లిమిటెడ్గా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో లిమిటెడ్ డేటాని మనం యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం, ఎందుకు, లిమిటెడ్ కంప్యూటర్సే కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి. ఇట్ ఈస్ డేటా క్యాన్ బి యాక్సెస్డ్ ఓన్లీ లిమిటెడ్లీ. నెక్స్ట్ వన్ కమింగ్ టు వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్, వాల్ ఆఫ్ డేటా కెన్ బి యాక్సెస్డ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి వాల్ ఆఫ్ డేటా అనేది మనకి యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం మనం. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ లింక్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ఫాస్ట్. ఇక్కడ లింక్స్ అనేవి చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కమింగ్ టు వ్యాన్, కమ్యూనికేషన్ లింక్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ స్లో. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి కమ్యూనికేషన్ లింక్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక ల్యాన్ ఉంది, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్లో లిమిటెడ్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి. సో దానివల్ల ఏంటంటే మన కమ్యూనికేషన్ అనేది ఈజీగా జరుగుతుంది. వ్యాన్ ఉంటుంది, దానిలో ఏంటి, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ కాబట్టి మనకి సో మెనీ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా స్లోగా జరగచ్చు. ఎందుకు, మనకి ఒక సిస్టమ్ ఉంది, చాలామంది కనెక్ట్ అయ్యేటప్పటికి నెట్ ఏమవుతుంది యూజ్ చేయడం, ఒక నెట్ కనెక్టింగ్ ఉంది మన సిస్టమ్కి, ఆ నెట్వర్క్ కనెక్షన్తోనే 10 మంది వాడుతున్నారు అనుకోండి, అందరికీ ఆ నెట్ అనేది షేర్ అయ్యేటప్పటికి స్పీడ్లో తగ్గుతూ ఉంటుంది. లైక్ దట్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్లో కమ్యూనికేషన్ లింక్స్ కొంచెం రిలేటివ్గా స్లోగా ఉంటాయి కంపేరింగ్ విత్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ difference between LAN and WAN. So now what we have seen up to now, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటో చూసాం, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ చూసాం, అండ్ ల్యాన్కి వ్యాన్కి డిఫరెన్సెస్ కూడా చూసాము. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్. అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇన్ 4th unit ఈజ్ ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ ఈజ్ లార్జెస్ట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ which connects different types of computers in the world. ఇంటర్నెట్ అనేది ఏంటంటే ఒక లార్జెస్ట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో one category in the computer networks. We already shown that connects different types of computers in the world. మనం ఏం చెప్పాం, ఇంటర్నెట్ అనేది కూడా ఒక కేటగిరీ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్లో ఒక కేటగిరీ. ఓకే, లార్జెస్ట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ని ఇంటర్నెట్ అంటాం. ఇదేంటి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి వరల్డ్ వైడ్గా మనకు కనెక్ట్ అయ్యి ఉండడాన్ని ఇంటర్నెట్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఆఫెన్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నెట్. ఇంటర్నెట్ని మనం నెట్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఇవి ల్యాన్సే కాదు, అదర్ వ్యాన్స్తో కూడా మొత్తం కనెక్ట్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ వీ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నెట్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఇంటర్నేషనల్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ నెట్వర్కింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్
ఇంటర్నెట్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ కాల్ సర్వర్స్. ఇంటర్నెట్ మనకి వస్తుంది కదా, అవి దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి? ఐఎస్పీస్ అంటే ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, సర్వర్కి. బై దట్ ఓన్లీ వీ విల్ గెట్ యాక్సెసింగ్ టు ది డేటాకి మనం యాక్సెస్ అవుతున్నాం అనమాట. ఇన్ పర్టికులర్ ఏరియాలో డేటా యాక్సెస్ అవ్వాలంటే ఇంటర్నెట్ యూస్ అవుతుంది, నెట్. ఓకే, అండ్ సి ఇక్కడ నెట్వర్క్స్ అన్నా కదా, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇందాక వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్లో కూడా నెట్వర్క్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అన్నామని. ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది, అది వరల్డ్ వైడ్ ఉంటుంది. వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ ఉంటుంది, లార్జ్ ఎక్స్టెండెడ్ జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా అంటున్నాం. అంటే ఏంటి? మ్యాక్సిమం ఓవర్ ద వరల్డ్. సో దట్ both are called networks of networks, but internet is also a international networks. See this diagram we will discuss from top to down. Okay, see WAN, wide area networks. See here connections. Okay, what it was describing, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్లో ఈ గ్లోబ్లో మనకి ఓవరాల్ మ్యాక్సిమం అనేది కవర్ చేస్తూ ఉంది ఏరియాస్ని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ సి దిస్ లైన్ డిఫర్స్ ది 3. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇదొక ఏరియా, ఇక్కడ నుంచి మనకి నెట్వర్కింగ్ అనేది ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. దీనికి ఇక్కడ కొంచెం వేరే ఏరియా, ఇక్కడ ఏరియా, ఇవన్నీ దీన్ని మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అంటాం. ఈ జియోగ్రఫికల్. సి వ్యాన్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ హౌ యూ కెన్ గెట్ అంటే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్. ఇక్కడ ఈ ఇంటర్ కనెక్ట్ అయిన వాటి నుంచి మనకి ఒక రీజియన్కి నెట్ వస్తుంది, ఆ రీజియన్లో షేర్ చేసుకుంటాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక రీజియన్కి, ఇక్కడ ఇంకో రీజియన్కి. ఇది మెట్రోపాలిటన్ నెట్వర్క్స్. నెక్స్ట్ థింగ్, ఇంటర్నెట్ అనేది గ్లోబల్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్డ్ కంప్యూటర్స్. కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఏమంటున్నాం? ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఒక సిస్టమ్కి కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్తున్నాం కదా. ఆ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది? నెట్వర్కింగ్ ద్వారా. ఆ నెట్వర్కింగ్ ద్వారా యూజర్స్ని డేటాని కలపడాన్ని టుగెదర్ విత్ దర్ యూజర్స్ అండ్ డేటాలో నెట్వర్క్డ్ కంప్యూటర్స్ని జాయిన్ చేయడాన్ని గ్లోబల్ వైడ్గా ఇంటర్నెట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ద ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ఎ గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్డ్ కంప్యూటర్స్. together with their users and data. Okay, simply put, internet is a group of 2 or more networks that are, you can say simply that internet is a group of 2 or more networks. ఇంటర్నెట్ అనేది ఏంటి? 2 or more networks గ్రూప్ అయి ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ దే? సి ఇంటర్కనెక్టెడ్, దట్ ఈస్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ ఫిజికల్లీ, మీన్స్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ ఫిజికల్లీ, capable of communicating and interconnected physically, capable of communicating and sharing data with each other, and third one is able to act together as a single network. Interconnected physically అంటే ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్ కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంటర్కనెక్టెడ్ మీన్స్ ఫిజికల్లీ అంటే ఒకదానితో ఒకటి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ capable of communicating and sharing data with each other. ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కదా కంప్యూటర్స్, లైక్ దిస్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్స్ అనుకోండి, కంప్యూటర్స్ ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఈ ఇంటర్ కనెక్ట్ అయిన వాటిని డేటా షేరింగ్ చేసుకోవడానికి క్యాపబుల్ అవుతుందా లేదా, కమ్యూనికేషన్ ఈచ్ అదర్ ఒకదానితో ఒకటి కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి క్యాపబిలిటీ ఉండడానికి. నెక్స్ట్ ఏబుల్ టు యాక్ట్ టుగెదర్ యాజ్ ఎ సింగిల్ నెట్వర్క్ లాగా, ఏబుల్ టు యాక్ట్ టుగెదర్ యాజ్ ఎ ఇవన్నీ కలిపి ఒక సింగిల్ నెట్వర్కింగ్ లాగా యూజ్ అవ్వడానికి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సింపుల్లీ అబౌట్ ఇంటర్నెట్. ఇట్ ఎనేబుల్స్ companies, organizations and individuals, schools and government to share information across the world. ఇంటర్నెట్ ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని కంపెనీస్ని,
ఆర్గనైజేషన్స్ని లేదంటే ఇండివిజువల్ మీన్స్ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ని, ఒక స్కూల్స్ని, గవర్నమెంట్స్ని ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. వీటన్నిటిలో ఇన్ఫర్మేషన్ని షేర్ చేసుకోవడానికి ఇంటర్నెట్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ రికార్డింగ్ ద వీడియో. నేను వీడియోని రికార్డ్ చేస్తున్నా, అది మీ దగ్గరికి రావాలి, నెట్వర్కింగ్ ద్వారానే వస్తుంది. వితౌట్ ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నో, it will not possible without the internet. That is the importance of the internet. It is used to sharing purpose. Okay, and next thing is uses. Okay, uses of the internet, and this is the large topic for today's session. Listen carefully. Uses of internet. Internet contains data in different forms like text, sound and graphics, and people have to pay different amounts of money to access different kinds of data. Only authorized user of the internet can access to it to obtain information. Means internet, without payment you can't access the internet. Our data speed and data accessibility based on the payment you have done. Different types of amount, different type of rate will be there for particular amount. For 1 GB they will charge like different amount. For 500 GB they will charge different GBs. Means internet అనేది ఏంటంటే ఇట్ కంటైన్స్ డేటా అనేది టెక్స్ట్, సౌండ్స్ కానీ గ్రాఫిక్స్ కానీ ఏ విధంగా అయినా డేటా అనేది ఉంటుంది. ఎలా పే చేయాలంటే డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ ఉంటాయి, మనీ ట్యాక్సెస్ డిఫరెంట్. ప్రతి కంపెనీ వాడు ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళ కంపెనీ నామ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇంత డేటాకి పర్టికులర్ అమౌంట్, సమ్ డేటాకి సమ్ పర్టికులర్ అమౌంట్ని బేస్ చేసుకొని ఇస్తూ ఉంటాడు. ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ని యాక్సెస్ చేయగలరు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు 500 GB సమ్ అమౌంట్కి బై చేసావు, సో దట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దట్ 500 GB. ఆథరైజ్డ్ యూజర్ అవుతావు నువ్వు ఆ యూజ్ బేస్ చేసుకొని కొనుక్కునే దాన్ని బట్టి. సో ఏంటంటే మనం ఎంత ఆథరైజ్డ్ యూజర్ అయితేనే ఇంటర్నెట్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. వితౌట్ ఆథరైజేషన్ వీ కాంట్ యూజ్ దట్ ఇంటర్నెట్. సి సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఆర్. ఇంటర్నెట్ అంటే తెలిసింది, దానివల్ల యూజెస్ ఏంటి? ఓన్లీ షేరింగ్ అంటారు. షేరింగ్ దానివల్ల ఏంటి యూజెస్? మనకి ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది అనుకో, వీ కెన్ ఆబ్టైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్. మన మొబైల్స్లో కూడా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, ల్యాప్టాప్లో ఉంటాయి. ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ మనం ఎట్లా యూజ్ చేయగలుగుతాం? బై ఆబ్టైనింగ్ ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ ఉంటేనే ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇంటర్నెట్ బేస్ చేసుకొని మన సాఫ్ట్వేర్స్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ సాఫ్ట్వేర్ షేరింగ్. సాఫ్ట్వేర్ షేరింగ్ అంటే నెట్వర్క్ షేరింగ్ అని ఉంటుంది. ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ దగ్గర ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, నా దగ్గర ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్స్ని కూడా మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు. హౌ? బై యూజింగ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ షేరింగ్ కాన్సెప్ట్స్. నెక్స్ట్, ఫైండ్ అవుట్ ద లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్. ఫైండ్ అవుట్ ది లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ కంప్యూటర్స్, industries and many more. Next thing is find out the latest developments in computer industries and many more. Means మన ఇంటర్నెట్ ఉందనుకోండి, మనం కంప్యూటర్ ఇండస్ట్రీలో ఏమేమి డెవలప్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ గో త్రూ ద క్యాటలాగ్ ఆఫ్ లైబ్రరీ సిచ్యువేటెడ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అండ్ ఫైండ్ ద డిజైన్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్. అంటే జస్ట్ లైక్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూసినట్టు డిజిటల్ లైబ్రరీస్ లాగా అనమాట. అవి యాక్సెస్ చేయాలన్నా కానీ మనకి ఇంటర్నెట్ అవసరం అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆన్లైన్ కమ్యూనికేషన్స్. ఆన్లైన్ కమ్యూనికేషన్స్ అంటే ఆన్లైన్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ ఒకరితో ఒకళ్ళు కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి కూడా ఇంటర్నెట్ అవసరం అవుతుంది మనకి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రొడక్ట్ ప్రమోషన్స్. బై యూజింగ్ యాడ్స్ వీ క్యాన్ ప్రమోట్ అవర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆల్సో. లైక్ యూట్యూబ్ యాడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆర్ ఎనీథింగ్ యాడ్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, ఏదైనా న్యూస్ పేపర్స్ వాటిలో పేజెస్ చదివేటప్పుడు కూడా మనకి యాడ్స్ వస్తాయి, యాడ్ ప్రమోషన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్స్. యూ ఆల్ నో అమెజాన్స్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఆల్ దిస్.
అండ్ లుకింగ్ ఫర్ జాబ్ సెర్చింగ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సీ ద డైలీ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ మ్యాగజైన్స్ డైలీ న్యూస్ పేపర్స్ కూడా నెట్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వర్ల్డ్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్, ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ సెడ్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ అండ్ మేకింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఏ వరల్డ్ అయినా బై యూజింగ్ సోషల్ మీడియాస్ అట్లా నెట్ యూస్ చేసుకొని మనం ఫ్రెండ్స్ని కూడా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ చాట్ విత్ ఎ ఫ్రెండ్ లివింగ్ ఇన్ అబ్రాడ్ అండ్ సీ హిమ్ యాజ్ యూ టాక్. అంటే వీడియో కాల్స్ అనమాట. వీడియో కాల్స్ ద్వారా చూడొచ్చు. విజిట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ జూ అండ్ మ్యూజియంస్ జూస్ వాటిని కూడా ఆన్లైన్లో చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆన్లైన్ జర్నల్స్ అండ్ మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా ఆన్లైన్లో చదవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ కమ్యూనికేషన్ త్రూ ఈమెయిల్ అని ఉంటుంది కదా, ఈమెయిల్లో మనం మెసేజ్ సెండింగ్ చేసుకోవడం కానీ కాల్స్ కానీ అవి చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లైక్ దట్ ఈమెయిల్స్లో యూజ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ థింగ్ ప్రొవైడ్ మెనీ సర్వీసెస్ సచ్ యాజ్ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, జాబ్ సీకింగ్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ హోటల్ రిజర్వేషన్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్స్ కానీ హోటల్ రిజర్వేషన్స్, జాబ్ సీకింగ్స్, అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం నెట్లో చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ బై అండ్ సెల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఇవే ఫ్లిప్కార్ట్స్, అమెజాన్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా, అవి కూడా నెట్ యూస్ చేసుకొని మనకు వర్క్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ all these things can be done very easily using one or more relatively available over the internet. Okay, these are all the uses of the internet. Thank you.